श्रोताबंधु नमस्कार। शुभेच्छा सह सृजनिकार अगणार मु इंदुमती पात्र। कार्यक्रम प्रयोजन अच्छा अनंत चरण जेना। एथर सृजनिका पृष्ठे रही निरुपमा बेहेरा गल्प एवं कविता, साहित्य खबर एवं संपादकीय। श्रोताबंधु, जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी। एमिति कहीं नहीं जे जीवन में समस्या को सामना करूनी। केतेबेले पारिवारिक समस्या आउ केबे सामाजिक समस्या। तेबे समस्या सबुबेले परिवार आरंभ होई समाज को संक्रमित करे। आपण माने लक्ष्य करुथिबे आजिकाली प्रायतः अनेक परिवार रे कन्या संतान को बापा माँ ग्रहण करू नाहंती। सेमानकर पुओ दरकार वंश रक्षा पाई। तेणु देखा जाउछि अवांछित गर्भपात को आईन निषेध करथिले भी अनेके कन्या भ्रूण निरूपित हेबा परे ताकू नष्ट करि देउछंती मातृगर्भरु। नारी जदि स्रष्टा ता बिना सृष्टि असंभव, तेबे कन्या संतानटीय को ए संसार को आसीबा को दिया जाए नहीं काहेकि? जदि समस्तंकर एभली मनोवृत्ति हुए तेबे ए समाज दिने कन्या शून्य हेइ जिवो। आ जो माने पुत्र संतान को एते प्राधान्य देउछंती सेमाने निज पुओ पई बहुटी कोट जोगाड़ करि परिबे। हुए तो आजिर समाज रे यौतुक जनित समस्या जेमिति बढ़ी बढ़ी चली, कन्या संतान मानक प्रति असदाचरण दुष्कर्म बढ़ी चली, ये मध्य प्रत्येकटी अभिभावकों को चिंतार पकाउछि। केतेबेले कन्या संतान बोझ आउ केबे कन्यार सुरक्षा नहीं प्रश्नवाची उठुछि। ये आजिर समाज पई एक प्रमुख समस्या भावरे मुंड टेकिछि। एथिपई अनेक सचेतनतार वार्ता दिया जाउछि। सरकारी स्तररू कन्या संतान मानक पई अनेक योजना प्रणयन करा जाउछि। तथापि बदलुनी लोकमानकर मानसिकता। तेणु ए क्षेत्र रे आम साहित्यर रहिछि गुरु दायित्व। जड़े साहित्यिक चाहिए लेखनी चालना करी तारी माध्यम रे लोकमानकु सचेतन करि परिबो, संदेश देई परिबो। हुए तो यार प्रभाव समाज पई हितकर हेइ परिबो। जेहेतु साहित्यर अर्थ सहित, तेणु ए कथार यथार्थता साधित होई परिबो जेतेबेले साहित्य समाज संस्कार दिगरे दृढ़ पदक्षेप नै परिबो। श्रोताबंधु, किए कहे प्रेमर रंग गोलापी, आउ किए कहे प्रेमर रंग लाल। आ जदि प्रेम को आकाशर नील रंग सह तुलना करा जाए तेबे आकाशर छाती बिंची ही जीवो मुठाए जह्न राति प्रेमर परस नहीं। रोमांटिक चेतनारे भरपूर कविर मन। शुणंतु निरुपमा बेहेरा प्रथम कविता प्रेम एक जह्न राति। प्रेम गोटे जुआरिया नई। किए दिने कहिला जे मु खोजुथिली नई पठा। से पुणी कहिला ना, प्रेम अरण्य। मु सीधा हेली जंगल मुखा। कहिला केबे जीवनी सेपटे। कहिला केबे जीवनी सेपटे जंगली जंतु जानवर। मु कहिली प्रेम पाखे सबुपरा हळदी बसंत। प्रेम काकली ओठर मधुर संगीत। से पुणी कहिला प्रेम गोटे नील सम्मोहन, गभीर महासागर। मु खुशी हेली लहड़ी भांगी से कूଳରେ तमाम जीवन गढ़ी से बेलाभूमि रे कुनी कुनी बालिघर। से कहला ना ना, प्रेम मरुभूमि डह डह ततला बाली फोटका हेब हाथ पाद। मु चली आसी से बेलू दूर, अनेक दूर। से ओघाड़ा बाट कहला खसी जीवु। प्रेम जे भारी खसड़ा, बरफ चट्टाण, काश्मीर थुरु थुरु शीत। मु फुटिली ता कथारे फूल परी, झरी पड़िली अगणारे मु झरा से फाड़ी। से हसिला कहला धे से परा चेरापुंजी वर्षा। मु कहली आह, ए मेघरे तो भिजिबार मजा। से कहला एथर ना ना, प्रेम नील कईर मन, दूर आकाश पुनै जह्न। मु कहली बास, कथा सरिला। एबे मु एइठी स्थिर। से जह्न मोर टिकिली हब, मो हाते आनी धरेइब बोली तुमे एते दिने कहिथिल। श्रोताबंधु, प्रेम विहीन पृथ्वीटीर कल्पना करा जाई पारेनी। होई पारे प्रेमर पथ पिछिल, तथापि अजाणତରେ खसी जाए पाद। एथिपाई लहुलुहाण हेबाकू हुए। केतेबेले मिलनर अफुरंत आनंद, पुणी केबे विच्छेदरे क्षताक्त हेबाकू हुए। मिलन परे विरह, पुणी मिलन, एमिति चली थाए प्रेमर उठापका खेल। तथापि मरेना प्रेम, से चिर शाश्वत। स्मृतिर दीपशिखाटीए परी हृदयर केउ निभृत कोणरे दिकी दिकी जळुथाए मला पर्यंत।
ସେ ପ୍ରେମର ଖଟାମିଠା ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠାରେ ଭେଟିବା ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକା ନିରୁପମା ବେହେରାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଶ୍ରାବଣ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲା ଝର୍କା ରେଲିଂ ଫାଙ୍କରେ ଆକାଶକୁ। କାମରେ ଆଜି ମୋଟେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। କେମିତି ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଅବିନାଶ ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ଟୁର୍ରେ କଟକ। ଅବଶ୍ୟ ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ଫେରିବେ କହୁଥିଲେ। ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟା, ସଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହଉ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ତାକୁ ଘରେ। ପୁଣି ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଆକାଶମୁଖା ଲୋପା। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାରି ଯାଉଥିଲା ଆକାଶ ସାରା। ଲାଗୁଥିଲା ଏଇକ୍ଷଣି ବରସିଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ତତଃ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ନ ହଉ ଏ ବର୍ଷାଟା। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା ଲୋପା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ। ବିଜୁଳିର ଚମକ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଲୋପା। ନା ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। କାମରେ ରହିଗଲେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିଲା ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ବରସିବ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ। ତେବେ ବି ପୋଡ଼ାମୁହିଁଟା ଭୁଲିଗଲା ରେନିକୋଟ ଆଣିବା। ନିଜ ଉପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତି ହେଉଥିଲା ନିଜେ। ସାହସ ଜୁଟେଇ ନିଜ ଚାମ୍ବରରୁ ବାହାରିଲା ସିଏ ବସ୍ଙ୍କ କକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ। ମେ ଆଇ କମିନ୍ ସାର୍? ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଲୋପା। ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଡୁଙ୍ଗାରିଲେ ଅଫିସର ମହାଶୟ। କେମିତି କହିବ, କ'ଣ କହିବ ଭାବୁ ଭାବୁ ବସ୍ ପଚାରିଲେ, କିଛି କହିବ? ସାମାନ୍ୟ ନୀରବତା ପରେ ଲୋପା ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ସାର୍ ଆଜି ଘରେ ଇଏ ନାହାନ୍ତି। ଝିଅଟା ଏକୁଟିଆ ଥିବ। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କାଲି ବରଂ ପଳେଇ ଆସିବି ଜଲ୍ଦି। ଓଃ, ଏତିକି କହିଦେଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ପକାଇଲା। ଏଥର ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତରକୁ। ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଚଷମାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି କହିଲେ, ବସ୍ ମହାଶୟ, ହଁ ଆସିପାର, ହେଲେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ। ଆଗକୁ ଏମିତି କେବେ ନ ହୁଏ। ସାର୍ ବୋଲି କହି ତରବରେ ହିଁ ଧାଇଁଲା ଲୋପା ନିଜ ଚାମ୍ବର ଆଡ଼କୁ। ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଡ୍ରୟରେ ଭରି ସିଧା ହାଜର ସ୍କୁଟି ପାଖେ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ବର୍ଷା ପରା ଭାରି ବାଦୁଆ, ଛେଚିଦେଲା ଅନର୍ଗଳ। ନା, ଆଉ ଯାଇହେବନି। ଅଟକିଗଲା ଲୋପା ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳାର ଛାତ ତଳେ। ଚିପୁଡ଼ିଲା ଶାଢ଼ୀ କାନି, ଛାଟିଲା ବେଣୀରୁ ପାଣି, ପୋଛିଲା ପଣତରେ ମୁହଁ। ଛାତି ତଳେ କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ଗୋଟେ ଭୟ ପାହାଡ଼ ପରି ଉଭା ହେଇଥାଏ ତା ଆଗେ। ସଞ୍ଜ, ଅନ୍ଧକାର, ପୁଣି ମୁଷଳ ଧାରାର ବର୍ଷା। ସେପଟେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ, ଏପଟେ ଏକୁଟିଆ ଲୋପା। କେତେ କେତେ ଖରାପ କଥା ପଶୁଥିଲା ଆଜି ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ବରଡ଼ା ପତର ପରି ଥରୁଥିଲା ଭୟରେ। ଓଠରେ ରାମନାମ ଜପ। ଭାବୁଥିଲା ଟିକିଏ ଥମିଯାଆନ୍ତା ଭଲା, ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପଛେ ଯେତେ ବରସିବା କଥା ବରସୁ। ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଭୟର ପରିମାଣ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ୁଥାଏ ତା ଛାତି ତଳେ। ସେ ଭୟର ପାରଦ ଏବେ ଶିଖରରେ। ଯେବେ ଦେଖେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ସେ ଏକା ନୁହେଁ, ଟିକେ ଦୂରରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି। ଲୋପା ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥାଏ ଆକାଶକୁ। ଭାବୁଥାଏ ଟିକିଏ ଭଲ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତା, ଚାଲିଯାଆନ୍ତା ସେ ଏଇଠୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶରୁ। ହଁ, ଭୟ। ବର୍ଷାକୁ ତାର ଖୁବ୍ ଭୟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ରାତି ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଡରିଯାଏ। ଘରେ ଥିଲେ ଜୋର କରି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଝର୍କା କବାଟ, ଲାଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଏ, ଆଉ ବସି ରହେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ। ଏଇ ବର୍ଷା ରାତି ଦିନେ ଅନେକ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା ତାଠୁ। କେତେ କେତେ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ବିତିଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ବି ତା ଛାତି ତଳେ। ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସେ ଅରୁଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଭେଟ କଥା। ଦୁଇଟି ମନ ଏକାକାର ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରାବଣ ସଞ୍ଜରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛର ଛାତ ତଳେ। ଦୁଇଟି ଭିଜା ଚଢ଼େଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ। ମନେ ପଡ଼େ ତା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଚିଠି କେମିତି ବତୁରି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଶ୍ରାବଣରେ। କେତେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲା ସେଦିନ। ଅରୁଣ ବି ତା ପ୍ରିୟାର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଭିଜି ଭିଜି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ। ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ତାର। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ବେଶୀ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି ତା ଅରୁଣ। କୁହନ୍ତି ଏ ପାଗଟା ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ସିହରେଇ ଦିଏ ତାଳୁରୁ ତଳିପା। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋପା ତାଙ୍କୁ ଭିଜା ଭିଜା ଋତୁରେ, ଓଦା ଓଦା ଦେହରେ। ଏମିତି ବେଳେ ହିଁ ତ ଗୋଡ଼ ଖସେ। ଏଇ ବୟସରେ ଖସିଗଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବି। ଭୀଷଣ ଶ୍ରାବଣ ରାତିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ଦେହ କାମନାର ସୁଅରେ। ପ୍ରେମର ଉଜାଣି ନଈରେ ଏକାକାର ଦେହ ଦୁଇଟି। ଜଣେ କୂଳରେ ଲାଗିଲା, ଅଥଚ ଆର ଜଣକ ଏଯାବତ୍ ଭାସୁଛି ସେ ସୁଅରେ। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ, ଖାଲି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ଜୋର କରି ବିଜୁଳିର ଚମକ, ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଦୁନିଆରୁ ଫେରିଆସିଲା ଲୋପା। ଓଃ, କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଥିଲି। କାହିଁକି ଯେ ଏଯାଏଁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆଉ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ। କ'ଣ ବା ପାଇଲି, କ'ଣ ବା ଦେଲା ସିଏ? ପୋଳାଏ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ ଛଡ଼ା। କଳଙ୍କର କାଳି ବୋଳିଦେଲା ମୁହଁ ଯାକ।
ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼େ ତା ଗର୍ଭରେ ପିଲାଟିଏ ବଢ଼ୁଛି। ଜାଣିବା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କର ତିରସ୍କାର, ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କେତେ ଆଶା ନେଇ ତା ଅରୁଣ ପାଖେ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ତା ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ପାଣିର ଗାର, ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଟେ ମିଛ କାହାଣୀ? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ବଦଳି ସାରିଥିଲା ଭଲ ପାଇବାର ଋତୁ? ଏବେ ଋତୁ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣାର। ଫେରିଯାଓର ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ତା କାନ ପାଖେ ଗୁଞ୍ଜରିତ। ଫାଟିଯାଏ ଗଭୀର ପୀଡ଼ାରେ ଲୋପାର ଛାତି ଭିତରଟା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ବି ଅଜାଣତେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା ତା ଆଖିରୁ। ପଣତରେ ସେ ଲୁହତକ ପୋଛି ନେଉ ନେଉ ଦେଖିପାରିଲା ଲୋକଟି ତା ଜାଗାରୁ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଛି ତା ଆଡ଼କୁ। ଏବେ ଆଉ ପିଠି କରି ବସିନି ସିଏ। ନା ନା, ଆଉ ନୁହେଁ, ଏଥର ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଉ ପଛେ ଆଉ ଅଟକି ହବନି ଏଠି। ତରବର ହେଇ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ପଦାକୁ। ଲୋପା! ପଛପଟୁ କେହି ଜଣେ ଡାକ ଦେଲେ। ଖୁବ୍ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଅଥଚ ଏଠି ଲୋପା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ତ ନଥିଲେ। ତା ଛାତି ଭିତରେ ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଭୟର ଅଜଣା ସମୀକରଣ। ଭୁଲି ପଡ଼ିଲା ଲୋପା। ତା ପାଦତଳ ମାଟି ଟଳମଳ। ଅଚାନକ ମଥା ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆକାଶ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନଥିଲା ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଅରୁଣ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନଥିଲା ତ? ଦୁଇଟି ଓଠ ନୀରବ ନୀରବ ନୀରବ। ଆଖିରୁ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଲୁହ ଧାର ଧାର। ମେଘଠୁ ବି ସେ ଲୁହର ଘନତା ଆହୁରି ଅଧିକ, ଆହୁରି ପ୍ରଖର। ବିଜୁଳିର ଚମକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଲୋପା ନିଶ ଦାଢ଼ିର ଆବରଣ ତଳେ ଅରୁଣ ଗୋଟେ ବିରହୀ ପ୍ରେମିକ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସେ ତା ଓଦା ଓଦା ପାଦ ତଳେ। ରୁଧିମନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଲୋପା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତମ ଅରୁଣକୁ। ଜୀବନର 8ଟି ଶ୍ରାବଣ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ତୁମ ଅରୁଣ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିନି ଏ ଯାବତ। ତୁମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୁଝିପାରିଛି ଲୋପା, ବୁଝିପାରିଛି। ତୁମ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ହାରିଲି, ସବୁଠି ବିଫଳତା ଆଉ ବିଫଳତା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତମକୁ ଦେଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏଇ ହିଁ ତ ଶାସ୍ତି। ଏବେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏ ବିରହୀ ପ୍ରେମିକଟାକୁ ତୁମର। ତୁମ ବିରହରେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଚାଲନା ଲୋପା, ଫେରିଯିବା ଆମ ପୁରୁଣା ସହର। ତମ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବି। ତମ କ୍ଷତରୁ ପୋଛିଦେବି ରକ୍ତ, ଲିଭେଇ ଦେବି ପ୍ରତିଟି ଦାଗ। ଚାଲ, ତମେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନେଇ ତିଆରି କରିବା ଆମ ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ନୀଡ଼ଟିଏ। ନୀରବ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଲୋପା, କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି। ବଢ଼େଇଲା ପାଦ ପାନ୍ଥଶାଳାର ଛାତ ତଳୁ। ବେଖାତିର କରି ଅମାନିଆ ବର୍ଷା। ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ଅରୁଣ, ପଥ ଓଗାଳିଲେ। ଗୋଟେ ଆପଣାପଣରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାର ହାତ। ତଥାପି ରାଗିଛ? ଏତେ ଅଭିମାନ? ଥରୁଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖ ଲୋପା, ଏଥର ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଦେବିନି ତମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ। ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୌକା ଦିଅ। ଖୁବ୍ ଜୋରେ ହସି ଉଠିଲା ଲୋପା। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହସ। କେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା କହୁଛ ଅରୁଣ? ତମେ କୁହ। ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଆପଣେଇ ପାରିବ? ସତରେ ଆପଣେଇ ପାରିବ ମୋତେ? ମୋ ଲୋପା, ମିଷ୍ଟର ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟାପଣେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ସାରିଛି। କୁହ ଅରୁଣ, ପାରିବ? ପାରିବ ସେ ଫୁଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣେଇ? ହଁ, ଜାଣିଥିଲି, ଜାଣିଥିଲି ଠିକ୍ ଏମିତି ତମେ ରହିବ ନୀରବ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ନେବ ମୋ ହାତରୁ ତୁମ ହାତ। ହଁ, ଜାଣିଥିଲି ଠିକ୍ ଏମିତି ତମେ ନୀରବ ରହିବ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ନେବ ହାତରୁ ହାତ, ଯେମିତି ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଥିଲ। ସେଦିନ ତମେ ଫେରେଇ ଦେବା ପରେ ଆଉ ଫେରି ପାରିନଥିଲି ଘର। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତାରେ ଚାଲିଥିଲି କେଜାଣି କେତେ ପଥ, କେଜାଣି କେଉଁ ଦିଗ, ଜନଗହଳି କି ଜନଶୂନ୍ୟ। ହୋସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ପାଇଲି ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ ଉପରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ତଳୁ ମୋ ଜୀବନ। ହେଲେ ଦେଖନା, ଭାଗ୍ୟର କି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସେ କୁନି ଫୁଲ ତଥାପି ସୁରକ୍ଷିତ ମୋ ଗର୍ଭରେ। କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରି ଯେଉଁଦିନ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଅବିନାଶ ମୋ ମଥାରେ ଲିପିଦେଲେ ମୁଠାଏ ନାଲି ଅବିର। ପରିଚୟ ପତ୍ନୀର, ତମ ଝିଅକୁ ବାପର। ଅଥଚ କେବେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତୁମ ନାଁ, ଗାଁ, ଘର ଠିକଣା। କେବେ ଉଣା କରି ନାହାନ୍ତି ଝିଅକୁ ବାପର ସ୍ନେହରୁ। ନା ଗୋଟେ ଛଡ଼ା ଫୁଲକୁ ହତାଦାର କରିଛନ୍ତି। ଓଲଟା ସଜେଇଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲରେ ଘର ଅଗଣା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବଖରା। ଜାଗାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତି ଭିତରେ। ବାହାରେ ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ। ଲୋପା ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ ଅବିନାଶ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଆଡ଼କୁ।
ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି ଲୋପାକୁ ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଲେଷରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଲୋପା, ତମେ ଏଇଠି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ତମକୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଟୁର୍ରୁ ଫେରି ତୁମକୁ ଘରେ ନ ପାଇ, ତୁମ ଅଫିସରେ ନ ପାଇ ଖୁବ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁନି ଆଉ ମୁଁ। ଚାଲ ଲୋପା ଚାଲ, ଦେଖ ତମ ଝିଅ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ତା କଥା ବୁଝ। ରାମୁ ସ୍କୁଟି ନେଇ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆସ ଲୋପା। ଅବିନାଶଙ୍କ ବାହୁର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ଲୋପା ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ। ଥରୁଟି ବି ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଅରୁଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଦନାମ କାହାଣୀର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିସାରିଛି। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ହେଇଯାଉଛି ପାନ୍ଥଶାଳାର ଭିଜା ଭିଜା କାନ୍ଥରେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଫେରିବା କବିତା ପୃଷ୍ଠାକୁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫଟୋରେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲି। କହିଲ ଇସ୍, ଏଇ ଚାହାଣୀରେ ହଜିଥିଲା ମନ। ମୁଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲି ଏଇ ଲାଲ ଓଠର ଆଖେ ପାଖେ। ତୁ ଚୁନୁରି ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ଖୋଲିଥିଲୁ ଦରଜା। କହିଲୁ ସେ ପାଖୁ, ନା ବାବୁ, ଇଏ ନୁହେଁ ତମେ ଖୋଜୁଥିବା ଠିକଣା। ହେଇ ଦେଖ ଦେଉଳ ଦିଶୁଛି। ଦେଉଳ ସେ ପାଖୁ ଗୋଟେ କିଆରି ଛାଡ଼ି ଆର ପାଖ ମହାନ୍ତି ସାହିର ପ୍ରଥମ ଗଳି। ତୋ ଗଳିରୁ ଫେରିଲି ସିନା, ମନ ଥୋଇ ଆସିଥିଲି ତୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ତୁ ବି ସାଉଁଟି ନେଇଥିଲୁ। ଆହା କେଡ଼େ ସରଧାରେ। କହିଲୁ କେଡ଼େ ଗୋଲାପୀ ଥିଲା ସେ ସଞ୍ଜଟା। ତମେ ଫେରୁଥିଲ ଏମିତି ପଛକୁ ପଛକୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲି ତୁମକୁ ପାଖକୁ, ଆଉ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ। କହିଲି ସେ ପୁରୁଣା ଫଟୋରୁ କ'ଣ ପାଉଛ ଯେ? ହେଇ ଦେଖୁନ ମୁଁ ତ ପାଖରେ। ଦେଖ ସେଇ ଆଖି, ସେଇ ଚାହାଣୀ, ସେଇ ଓଠରେ ସେଇ କାହାଣୀ। ତମେ ହସିଦେଲ ଫିକ୍ କିନା। କହିଲ ଧେତ୍ ବୋକି, ଏବେ ପରା ସତରେ ପାଇଛି ମୋ ଠିକଣା। ଦେଉଳ ସେ ପାଖୁ ଗୋଟେ କିଆରି ଛାଡ଼ି ଆର ପାଖ ମହାନ୍ତି ସାହିର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଗଳି। ଦେବୀର ଅଗଣାରେ ଗୋଟାଏ ଗୁମସୁମ ମେଘ ଭର୍ତ୍ତି ଆକାଶ। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ମେଘ କେବେ ବର୍ଷେ। ଖାଲି ବର୍ଷାର ପାଦଚିହ୍ନ ଯାହା ପଡ଼ିଥାଏ ଘର ଅଗଣାରେ। ଏକ ଆବେଗିକ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ କବିତାରେ କବୟତ୍ରୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ସବୁଙ୍କୁ। ଘଷି ମାଜି ଚିକ୍କଣ କରିଛନ୍ତି ମମତାର ମାଞ୍ଜରେ। ଦେବୀର ଅଗଣା କବିତାରେ କବୟତ୍ରୀ ନିରୁପମା ବେହେରା। ସେ କେମିତି ଜାଣି କେଜାଣି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ବାପାଙ୍କୁ ବରାଦି ଥାଏ କଖାରୁ ଫୁଲ, ଭାଇକୁ ମାଛ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗର ବାସ୍ନା। ସେ କେମିତି ଜାଣି କେଜାଣି ଠିକ୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ସଜେଇ ଦେଇଥାଏ ମୋ ବଖରା। କାନ୍ଥରୁ ହଟେଇଥାଏ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଖଟ ଉପରେ ପୁଅର କାର୍ଟୁନ ବେଡ଼ସିଟ୍। ଚଟେଇ ପକେଇ ବାଢ଼େ ପଖାଳ, ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ମଞ୍ଜାର ରାଇ। ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥାଏ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କ୍ଷୁଧା, ଯୁଗ ଯୁଗର ତୃଷ୍ଣା। ସେ କେମିତି ଜାଣି କେଜାଣି ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି ଆର ରାତିରେ ବୋଲି। ପୁଅକୁ ଶୋଇବା ଆଳରେ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଗାଉଥାଏ ଗୀତ। ମୁଁ ହଜି ଯାଉଥାଏ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ। କେବେ ତ ଓଠ ଖୋଲି କିଛି କହିନି। ସେ କେମିତି ଭୁଲି ନଥାଏ ଏଯାଏ କେଜାଣି ମୋ ପସନ୍ଦର କଥା। ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ସଫା କରିଥାଏ ଜେଜେମା ବଖରା, ଜେଜେଙ୍କ କାଠ ଚୌକି ଆଉ ଅଜାଙ୍କର ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିଟା। ମନେ ପଡ଼େ ଜେଜେମା କଥା। ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲରେ କେତେ ଯେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ତାକୁ। ହୁଣ୍ଡି ବୋକି କହି ଖୁନ୍ଦେ ଖୁନ୍ଦେ ଦେଉଥାଏ ଗାଲରେ। ବିଚାରୀ ଆଖିରେ ଥପ୍ ଥପ୍ ଲୁହ। ଏବେ ଭାବେ ସେ ବୋକି ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଯେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି। କେମିତି ସେ ପଢ଼ିପାରେ କହିବା ଆଗରୁ ମନ, ଦେଖିପାରେ ଝରିବା ଆଗରୁ ଲୁହ। ମୋ ଥକିଲା ଆଖିରେ କେତେ କେତେ ରାତିର ନିଦ ସେ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଥାଏ। ସେ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଥାଏ ମୁଁ ଆଜି ଫେରିଯିବା କଥା। ଉଠିବା ଆଗରୁ ସଜାଡ଼ି ସାରିଥାଏ ସୁଟକେସ୍ରେ ଲୁଗା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମ୍ବ ପଣସର ବାସ୍ନା। ସେ ଏବେ ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ ଆଉଜି ପଡ଼ିବି ତା ଛାତିରେ। ମଜବୁତ କରିନିଏ ନିଜକୁ, ଝରାଏ ନା ବିନ୍ଦୁଏ ବି ଲୁହ। ଆକାଶଠୁ ଶିଖି ନେଇଥାଏ ବୋଧେ ମେଘକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାର କୌଶଳ। ସେ ମେଘ କେବେ ବରସେ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମେଘ କେବେ ବରସେ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଯାହା ବେଳ ବେଳରେ ଅଗଣାଟା ଭିଜିଥାଏ ବୋଲି ବାପା ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି। କଥା ସରିଯାଏ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଫୁଲ ମରିଯାଏ, ହେଲେ ମାଳି
ତା କଥା ମନକୁ କେବେ ଆସେନି? ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶବ୍ଦ ସବୁଙ୍କୁ ଯିଏ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗଳ୍ପରେ, କବିତାରେ, ପୁଣି ପ୍ରୀତି ଓ ରୋମାଞ୍ଚର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଆଜିର ଯୁବ କବୟିତ୍ରୀ ନିରୁପମା ବେହେରାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଂକ୍ଷେପରେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିରୁପମା ବେହେରା, ଘର କେନ୍ଦୁଝର, ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି LICରେ, ମଣ୍ଡୁଆରେ ରହୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲେଖା ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। এই লেখা কেমিতি আরম্ভ ହେଲା? କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅବଶ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଲେଖିବା ଗୋଟେ ମୋର ନିଶା। ତାକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତେବେ ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ କେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଛନ୍ଦ କବିତା ନିଶ୍ଚୟ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଘର ଚଟିଆ, ସେ ମୁଁ ପଢିବା ବେଳେ ଆସି ମୋ ଝରକା କଡ଼ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦାନା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଖାଇଲା। ଖାଇଦେଇ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। କାହିଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦାନାରେ କ'ଣ ତା ପେଟ ପୁରିଗଲା? ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲି। ବୋଧହୁଏ ସେଇଟାକୁ କବିତା କୁହାଯାଏ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖିଲା ପରେ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲେ କି ଆପଣ? ନା, ତାକୁ ଲୁଚେଇଥିଲି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଇତା ହେଇ ରହିବା ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ସାହସ କରି କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କବିତା ନା ଗଳ୍ପ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କବିତା। କବିତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏତେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କେମିତି ରଖିପାରିଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ? ପ୍ରେମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ତରୁ ଲତା। ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ଯୌବନରେ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ମଣିଷ ମନକୁ, ତା ଭିତରେ ଜଡ଼େଇ ରୁହେ, ତା ଛାତି ତଳେ ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧେ। ତେଣୁ ସେଇ ବସାଟି ବୋଧେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରେମ ଦେଖୁଛି ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବେଶ ଭଲ କଥା। ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରେମର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବୋଲି ତ ଏ ସଂସାର ଏଡ଼େ ବାସ୍ନାମୟ, ଏ ଜୀବନ ଏତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଏତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ପ୍ରେମର ପୃଥିବୀଟିଏ ସତରେ ଯଦି ଗଢ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ହୁଏତ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, କପଟ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରେମୀର ପୃଥିବୀଟିଏ ଆମେ ଦେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତେ, ଗଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ତେବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ? ସେମିତି ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ 2003ରୁ ଲେଖୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କବିତା ମନସ୍କ ହେଲି ମୁଁ 2010-11 ଏଇ ସମୟରେ, ବିବାହ ପରେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ଇଏ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେରିତ କଲା? ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଥିପାଇଁ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛପା ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଅନେକ ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପାଠକମାନଙ୍କର କେମିତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗାଳ୍ପିକ ହଉ, କବି ହଉ, ଅବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଟିକେ କଳା ଅଛି, ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ କହିପାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବୀକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ପାଠିକା କହିପାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଅଥଚ ପଠେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସେଇଟା ଖାଲି ସିଏ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ପଢ଼ିଲେ, ଏମିତିକି ଅନେକ ଗ୍ରୁପରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରାଗଲା ଯେଉଁଠି କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ସେ କବିତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଏତିକି ବାଟ ଆଣିପାରିଛି। ତେବେ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ, କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୋପାନ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା ପରେ ନିଜକୁ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଏଇ କବିତା ଲେଖିଲି, ଆପରେ ବୋଧେ ଆଉ ଲେଖିପାରିବିନି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଟିକିଏ ବି ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲେ, କାହାର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ, ସେଇ ଫେସବୁକରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲେ ଲାଗେ କି ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ,
ଆଉ ଏଇ ସମ୍ଭାବନାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଗେଇ ଯାଏ। ତେବେ କବିର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଆଜି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବେଶ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ କେନ୍ଦୁଝରର ନାଁ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ହେବା। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି କେଉଁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ? ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପାଠକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ପାଠକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସେମିତି ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ପାଠକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି କି ପାରୁନି। ମୁଁ ଲେଖିବା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୋର ନିଶା, ମୋର ସେଇଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ଲେଖିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଭାବେନି କିଏ ପଢ଼ିବ କିଏ ନ ପଢ଼ିବ। ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଫ୍ଲୋ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କବିତା ଆସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମିତି ଲେଖା ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଲେଖନି ଧରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୃଜନଶୀଳତାର ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆମେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସୃଜନିକା ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପୃଥିବୀଟିଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।